उपाध्यक्ष श्री गणेश अरे बाबू पीसा नायक तुम कौठी मु एठी अनुरोध करिबे एठी आपनको माने प्रथम कौठी आगे स्वागत एपटे करुछि एपटे आपनको एपटे को पटे समस्त एपटे टाइम मार्कर स्वागत सेपटे करिबा मु घास मारुची भारतीय जनता पार्टी आपनको आगे सेपटे स्वागत कौन करूच करुछि मु अभिनंदन घास जनाउछि मारुची। उपाध्यक्ष श्री गणेश बराड़ नमस्कार। आपनको ମଧ୍ୟ अगाड़ी सफा धन्यवाद करिबे आपनको धीरे धीरे आगे पूरा स्वागत अगाड़ी करुछि कंप्लीट आपनको सफा हो जिवो बिजु समस्त जनता टाइम दल मार्कर स्वागत करिबा बीजेडी भारतीय जनता अगाड़ी पार्टी सफार आपनको स्वागत करुछि बीजेपी रो अभिनंदन जनाउछि टाइटल होची मिश्रण महामिश्रण जो मानकर आउ किछि कार्य नाही स्रोत प्रतिकूल रे बहुची रास्तार छिड़ा होई लोकंक कथा कहवा लोकंक पई लड़ीबार आवश्यकता नाही। माता की भारतीय जनता पार्टी पाखरे बा हातरे कौनसी टास्क नाही कौनसी कार्य भी नाही। अतएव ये समय रे गोटे गोटे पताका गोटे गोटे गेरुआ रिबन दरकार पड़ले खंडे खंडे गेंडुमाल किछि विधायक अरे पीछे तुम कोठी कोठी एपटे कोपटे एपटे एपटे अरे हम एपटे तुम एपटे एपटे पूर्व सो हां हे अवेलेबिलिटी अनुसार सीनियर लीडर एवं मिश्रण 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 अवश्य कहार हृदय केतेबळे परिवर्तन हो जाई पारे कहार हृदय केतेबळे जोड़ी हो जाई पारे एहा नेतांकर व्यक्तिंकर व्यक्तिगत व्यापार से कथा कहवा पई आमे मध्य अधिकृत नहु किंतु वर्तमान समय रे एहा ही घटना खबर कागज खोलिले सोशल मीडिया देखिले देखिबे मिश्रण इज गोइंग ऑन इस्तफा इज कंटिन्यूइंग बहिष्कार इज ए रेगुलर प्रोसेस ये होची आजिर समय रे ओडिशार पॉलिटिकल एक्टिविटी केंद्र रे से भली किछि अवस्था नाही। मोदी मझिरे चारिपटे जी आसुची मंदिर रे घंटी बजै देला भलिया घंटीटा बजै दे जाउची केवल यूरोप नुह भारतर पड़ोसी देश मध्य ये अवस्था भितर केवल सस्टेन करिगले गला केवल छिड़ा हो गले गला कुर्सी तले अठाटा जोरदार लगे दे बसी पड़ले गला महाजन जो बाटरे चलती ये पुणी डबल इंजिन सरकार आग इंजिन अवस्था जदि एया पछ इंजिन धड़धड़ ही चलवा स्वाभाविक। एबे आसीबा मूल विषय वस्तु को मूल कथा ओडिशार स्थिति कौन काहीकि ओडिशा रे एई भली खबर लोड़ा पड़ुची शासक दल सस्टेन करबा पई बा शासक दल मन रे रहिबा पई ता होची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। एथि सहित प्रत्येक ओडिशावासींकर स्वार्थ बा जहा स्लोगान थिला अस्मिता मध्य संपर्कित कथा देई कथा रखिले मोहन 800 टंका इनपुट सब्सिडी चाषी को दिया जिबार थिला एबे जोगाण मंत्री कहलेनी जदि 1.5 क्विंटाल रु अधिका धान बिकुच तेबे से 800 टंका इनपुट सब्सिडी कथा भूली जा। कृषि मंत्री कहलेनी चाषी नोटंकी करूचंती गुंडा पिटुचंती कृषि मंत्री आगरे कृषक मानक जड़े मंत्री पुओ बाहागर होउची मुख्यमंत्री तो सबुठी जाउचंती जे इनवाइट कला ताको पाखरे समय ही समय 4-4टा 5-5टा विभागर मंत्री एपरिकी ओडिशार अर्थमंत्री मध्य निजे मुख्यमंत्री निजे अर्थमंत्री जाइकरी दरकार पड़े यात्रा पेंडाल भितर पशि जाउचंती यात्रा पेंडाल भितर माइकी धरी पचारुचंती सुभद्रा पैसा पाइलणी तो मुख्यमंत्री जाउचंती मंत्रींकर पुओ बाहागर लोकों को थाना रे अटक रखा जाउची चाषी को थाना रे अटक रखा जाउची ये होची सुरक्षा जनित स्थिति कथा देई कथा रखिले मोहन क्विंटाल के 800 टंका इनपुट सब्सिडी राज्य सरकार देउछंती गत वर्ष कटनी छटनी जहा करिकी भाषण रखिदेले तो कथा तु ही रक्षा कर कोन रत्नाकर से स्टाइल ले गत थर करदेले मंडी खोलिबार 1.5 मास हे गलानी ए पर्यंत 30% धान मध्य प्रोक्योर करि पारलेनी राज्य सरकार 8टी जिल्ला रे धान मंडी खोली नाही डबल इंजिन सरकार धान आउ चाउलर बड़ बड़ दलाल अछंती आउ गोटे इंजिन रे छत्तीसगढ़ रे तांको एजेंट माने आसी गाँ गाँ बुललेनी तमे आ पारिबनी महाजन ठू करज करिच गला वर्ष सरकार लोभ देखै देले कथा देई कथा रखिले मोहन मोहनंक वंशी स्वन शुणी एथर लोके अधिका चाष करथिले दलाल बुलिलेनी आउ पारिबनी धान सुखी जीव किछि पाइबनी आमुको बिकी दियो लोके से अवस्था गलेनी कारण महाजनी करजरे चाषी चाष करे कथा देई कथा रखिले मोहन एपटे दल मिश्रण होची इस्तफा होची कौन पाई मिश्रण हबो कौनटा देखिकी लोक तो मिश्रण करेंगे जो बड़ बड़ नेता माने जाउचंती तांको पछरे किए अनुगामी काले थिबे व्हाट इज द अचीवमेंट होची जाजपुर रे अचीवमेंट होची
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିମସେଲ୍ଫ ଇଜ ଦ କେୟାରଟେକର ଅଫ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 9 ମାସରେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହଉଛି। ଏବେ ଯିଏ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲାଣି ତମେ 10,000 ଟଙ୍କା 2 ବାଜି ମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦିଅ। ସରକାରଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କୁ ଜୁଡିସିଆରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସହଯୋଗ କରୁନାହ। ସହଯୋଗ କଲେ ଲାଭ ହବ ସରକାରଙ୍କର, କ୍ଷତି ହବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ମିଛରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ। ସେ ବି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଶାଳାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜଣେ ବାଲିଚୋର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଲିଚୋର। ଲିକୁ କିଏ ତାକୁ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାର୍ଟି। ଲିକୁ ଯେ ଏମଏଲଏ ଅଛି ବାଲି ମାଫିଆ ନୁହ କଣ? ଦିନକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଲିଚୋରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଳନ ମହାମିଳନ ସେ ବାଲିଚୋର କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ କହୁନା, ଏକଥା କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡାଟା କହୁଛି ଏ ସମୟରେ ଗତ ବର୍ଷ 1485 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଥାନ୍ତା, ମାନେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ବାଲି ମାଙ୍କଡା ଚିପ୍ସ ଏଠୁ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଥାନ୍ତେ 1485 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ପାଖାପାଖି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା। 1485 କୋଟିକୁ 600ରେ ଫେଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ରାଧେ ରାଧେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆକର୍ଷଣ। ଏବେ ବୁଝିଲେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଉଛି କଣ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହରଉଛି। ବାଲି ଚୋରି ହଉଛି, ନଈ ଅକସ୍ମାତ ଭାବରେ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଏଲ ଭଳିଆ ଖୋଳି ହେଇଯାଉଛି। ଚାଷ ମାନେ ନଦୀ ଉପକୂଳ ଚାଷ ଜମି ଯାହାର ଏକରେ ଏକରେ ନଦୀ ଖାଇଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଘାଟରେ ଯାଇ ଗାଧଉଥିଲା ସେଇ ଘାଟରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସକ୍ସନ କରାହେଇକି ବାଲି ଚୋରି ହେଇଛି। 10 ଫୁଟ 20 ଫୁଟ ଖାଲ ପଡ଼ିଲ ଏବଂ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ବି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅତୀତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଉଛି କଣ? ବଢୁଛି ମିଶ୍ରଣ। ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତେ ବା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଉ ଧାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମିଳୁଛି 34,000 କୋଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ ଶୋ ପରେ ରୋଡ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲିକତାରେ ଅଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟାଲିଆରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ କି ତା ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କର ପୁଅ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭେଟିକି ସୋଫାରେ ବସି କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯଦି ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ଏଇ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ ହଉଛି 50,000 କୋଟି ଜାଗାରେ 34,000 କୋଟି, ବାକି 16,000 ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଡବଲ ପଇସା ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 18% କମ ଆସିଛି। ମନରେଗାର ନାଁକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ, ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କା ଦେବେ। 90 ଦଉଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର, 10 ଦଉଥିଲା ରାଜ୍ୟ, ଏବେ 60 ଦବ କେନ୍ଦ୍ର, 40 ଦବ ରାଜ୍ୟ। ସେ ପୁଣି ଅବଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଡିସାଇଡ ହବ କୋଉଠି କାମ ହବ କୋଉଠି ନ ହବ। ନିହାତି ଗରିବ ସେ ଗରିବ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ଯୋଉ ସରକାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ସେ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି। 3,623 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସେମ୍ବଲି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ 3D ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉଛି। କହିଦେବା ଦରକାର ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ ହବ, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତିଆରି ହଉଛି। କାଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା 300 କୁ ବଢିଯିବ, ଯୋଉ କଥା ମା ତାରିଣୀ, ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ କେନ୍ଦୁଝରର ଏମଏଲଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ବୋଧେ ସପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସପନ ଆଉ ପବନ ଭିତରେ ଉଡୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଆସିବା କାହିଁକି ଆମେ ସପନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ନଜର କରନ୍ତୁ, 2024 ମସିହା ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାର ଥିଲା 78,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଇଏ ସରକାରୀ ଡାଟା। 78,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 18-19 ମାସ ପରେ 1,34,000 କୋଟି ଋଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍ ତିଆରି କରିବୁ,
କାଳେ 147 ରୁ ଡବଲ ରୁ ବେଶୀ 300 ଏମଏଲଏ ବସିବେ କେମିତି? ଏମଏଲଏ ଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଶାସକ ଦଳ ଏମଏଲଏ ସିଏ ତ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏମଏଲଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଲୋକ ପଚାରିବେ ତ ଦରମା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏମଏଲଏ ହେଇଛ, କୁଆଡେ ଆଇଛ? ତେଣୁ ସେ ମାଡଟା ବି ପଡିଗଲା ଲୋକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ପଇସାରେ। ସେ ଖେଳ ବି ହେଇଗଲା। କେବଳ ହାଲା ହାଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ, ଜାଣିପାଇଲେ ନାହିଁ, ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ ଏମଏଲଏ ଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା କାଳେ କମିଯିବ। କିଛି ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଡିଲିମିଟେସନ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାନସଭା ଆଉ ଲୋକସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ। ସେମିତି ଗପ ଶୁଣେଇକି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଜାଇନରେ ବଡ ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ବଡ ଇଞ୍ଜିନ କୋଭିଡ ବେଳେ ତା ଖେଳ କରିକି କାମ କରିଦେଇଛି। ମୋଦି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଛିଡା ହେଇକି ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି। 71 ମସିହାରେ ଡିଲିମିଟେସନ ହେଇଥିଲା। ଓଡିଶାର ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା 20 ରୁ 21 ହେଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ନୂଆ ଆସନ ହେଇଥିଲା। 2002 ମସିହାରେ ହବା କଥା, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଧିକା ରାଜସ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦିଆଗଲା 2026 ମସିହା ଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢିଛି? 2011 ମସିହାରେ ଲାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା, ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ହବା କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଯାଏ କାଠେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 2026 ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ସେନ୍ସସ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଘର ଜନଗଣନା ହବ, ତାପରେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାଦ ଲୋକ ଜନଗଣନା ହବ, ଜାତି ଜନଗଣନା ହବ। ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡିବ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା କୋଉ ବିଧାନସଭାରେ ବଢିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଡିଲିମିଟେସନ କମିଟି ହବ। ସେ କମିଟିରେ ଡାଟା ଦିଆଯିବ। ସେ କମିଟି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦବ, ସିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ କେତେ ସିଟ୍ ବଢିବ ବା ନ ବଢିବ। ଏଇଠି ରହିଛି ଖେଳ, ପୁଅ ନାହିଁ ପୁଅ ପେଟରେ, ନାହିଁ ପୁଅ ପେଟରେ। ପୁଅର ବାପ ଖଡି ଗଡଉଛି ବନମାଳୀପୁର ହାଟରେ। 3623 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗାଯିବ। 9 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଭଙ୍ଗାଯିବ। ରାଜୀବ ଭବନ କୋଉ ଦିନ ଭଙ୍ଗାଯିବ? କାହିଁକି ଭଙ୍ଗାଯିବ? ରାଜୀବ ଭବନ ଉପରେ କଣ ବିପଦ ଅଛି? ତାକୁ କାହିଁ ଭଙ୍ଗାଯିବ? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା କାହିଁକି ଭଙ୍ଗାଯିବ? 3623 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସା। ଏପଟେ ତ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁନି। ଖଣି ରାଜସ୍ୱ କିଏ ଖାଇଯାଉଛି? ଲଘୁ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ କିଏ ଖାଇଯାଉଛି? ମିଶ୍ରଣ ପରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦେଖେଇକି ନ୍ୟୁଜ କରାହଉଛି। କୁଆଡେ ଚାଲିଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଗତି କୁଆଡେ? 2029 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇସାରିଥିବ। ୟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଇଦେବେ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରି ଦେଇଦେବେ, ଏତିକି ସିଟ୍ ଅଛି, ଏତିକି ବଢିବ, ହେଇସାରିଥିବ। ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହବ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ରଙ୍ଗରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହଉଥିଲା, ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହବ। ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥ ସର୍ଭେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଧା ପଇସା 1000 କୋଟିରୁ ପାଖାପାଖି 500-600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇ ପାରିଲେନି କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଆମେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବୁନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ଆମେ ହାତରୁ ପଇସା ଦେବୁ। ଏବେ ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସରକାର କହିଥିଲେ ଉପରେ ଯିବ, ଆମେ ତଳେ ମେଟ୍ରୋଟା ନେବୁ। କାଇଁ? ଡିପିଆର କାଇଁ? ଯୋଜନା କାଇଁ? 3623 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସେମ୍ବଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ବିନା କାରଣରେ ବୃଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବନି? କିନ୍ତୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି, ଯାନବାହନ ବଢୁଛି। କଥା ହଉଛି 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କର ଫାଇନ ଡ୍ୟୁ ଅଛି। କିଏ ବେଲ୍ଟ ଭିଡିନି, କିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ଯାଉଛି ପଛରେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନି, ନିଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜେ ଯାଉଛି। 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପଇସା ଫାଇନ କଲେକ୍ସନ କଲା ପରେ ତମକୁ ଶାଗୁଆ ଷ୍ଟିକର ମିଳିବ। ତମେ ହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛ। ଏ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦାୟୀ। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାଟରେ ପଠଉଛନ୍ତି ଆଜିର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ସରକାର। ଏବେ ମିଶ୍ରଣ ପିଇସା କୋଉଠି? ମୁଁ ଏଇଠି। ତମେ କୋଉଠି? 4500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରାଇବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। 30% କାମ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। 25 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବାର ଟାର୍ଗେଟ ନିଆଯାଇଥିଲା। କେତେ ଥର ବସିଲାଣି, ତା ଉପରେ କମିଟି ବସିଲାଣି, ରିପୋର୍ଟ କଲାଣି, ତର୍ଜମା କଲାଣି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବନି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଏମ୍ସ ପ୍ଲସଟା କଟକ ଏସସିବିରେ ହେଇଥିଲେ ଏ ଫଳକର ତ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନବୀନ ବାବୁ ପକେଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଘାଟନ ମୋହନ ମାଝୀ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ ବାଲା
देबेनी आग नुआ विधानसभा ना आग नुआ एम्स प्लस एससीबी मेडिकल कॉलेज रो आग नुआ विधानसभा बिल्डिंग ना आग आउटसोर्सिंग पिला स्थायी करिवार आवश्यकता टाटा कंपनी लाभ नब अरे गोटे मीटर तो लोक घरे अच्छी से मीटर रीडिंग देखौछि से मीटर अनुसार बिल जाउछि ए मीटर समान से मीटर समान 600 कोटी रु अधिका पैसा सरकार लोकों पैसा खर्च करेंगे घरे घरे डिजिटल मीटर लगे डिजिटल मीटर लगिले डबल इंजिन सरकार डबल फायदा 1200 टका जार बिल आसुला 2200 टका बिल आसीबो यही शुणा को नहीं क्या कहवाक नहीं बर मीटर रीडिंग करने जो पिला आसुले सी छटई हो सरकार पैसा खर्च करेंगे मीटर लगेगा किंतु 800 टंका चाषी को सब्सिडी इनपुट रे देबे नहीं मिश्रण पर्व चली प्रत्येक महिला हिताधिकारी को 50,000 टंकार नगद भाउचर प्रदान करा जिबा पई निष्पत्ति हेछि 10,760.55 कोटी टंका वाटर टैक्स जलकर बाबद कॉर्पोरेट माने बाकी रखिचंती नुआ सरकार नियम कले बसिबो गोटे मंत्री स्तरीय कमिटी हे जिवो गोटे बुझामणा हे जिवो 1000 कोटी अछि सर कहूचे राधे राधे एई बाटरे मीमांसा हे जिवो सरकार को 10 टंकिया कॉइनटे ठाई माड हो राजस्व आदाय हो मिश्रण पर्व चलो यार एथि गाँ पंचायत सबुठी मिश्रण पर मिश्रण चलती दिस इज द अचीवमेंट एंड दिस इज द रियलिटी लॉ एंड ऑर्डर कथा तो लोक देखुं युक्तराष्ट्र अमेरिका राष्ट्रपति कहले ओडिशा लॉ एंड ऑर्डर कौन अच्छी बालेश्वर से झील ताको किए पेट्रोल पकईथिला से निजे निजको पेट्रोल पकईथिला एबीवीपी नारी नेत्री छात्री नेत्री बा ता ऊपर किए पेट्रोल पकईथिला से तदंत सेठी रहिला 20 लाख टका ताको केवल कंपेनसेशन दे दिया गला दिस इज द लॉ एंड ऑर्डर सबुठ बड़ नमूना होची पुरी रे 15 दिन भितर पुरी जिलापाल जाइकरी रिपोर्ट नहीं आसी था अपराधी गिरफ होता राष्ट्रपति को उपस्थित जो गवर्नर हाउस स्टाफ को माड मारला गवर्नर पलैले ट्रंक टेकिकी भक्ति एपर्यंत गणति मणति सरुनी सरकार मिश्रण पर्व चलती लोक पचारे गणति मणति कौन है लोक पचारे जगन्नाथ कहीं गोटे राति गोटे फुट भी रथ गड़लानी अपेक्षा करता नंदीघोष रथ आदानी आसवा जाए ये हूँ भक्ति ये समस्त कथा को घोड़ेवा पट्टीटे भिड़ी दियो राधे राधे तुम खुशी रे आमे अच्छु जिंदाबाद कर मिश्रण पर्व चल बहुत बहुत धन्यवाद टिके सब्सक्राइब करने